जय जगन्नाथ पिला माने आपण माने केमते अछंती आशा करूछि आपण माने बहुत भलरे थिबे एवं आपणकर परिवार मध्य खुशी रे रहंतु। तो वेलकम करूछि मोर यूट्यूब चैनल को पुणी नहीं आछि नुआ एक वीडियो जहाँकि आम जो ओडिया भाषा उपरे केउ केउ भाषार बहुल भाव में व्यवहार करने द्वारा आम ओडिया भाषा उपरे प्रभाव पकाई बा प्रभावर कारण साजिछि ताहा ए वीडियो माध्यम आम संपूर्ण भाव में जानिबा। तो जो मैंने चैनल टी को नुआ कर विजिट करुछंती ताहले चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन ऑल करदेवे कारण एमिती वीडियो मु जेबे भी नहीं आसीबी ताहले आपण माने सर्वप्रथमे कौन करि पारिबे ना देखि पारिबे। तो एटी रही अछि ना कौन पिले माने जो आम ओडिया भाषा जो रही अछि बा ओडिया शब्द भंडार जो रही अछि जो आमर देशज शब्द ना कौन कौन जो द्राविड़ शब्द एवं ऑस्ट्रिक शब्द बा आदिवासी शब्द तथा वैदेशिक शब्द जो जावनिक शब्द भंडार एवं इंग्राजी शब्द भंडार फल कौन होइछि ना यही भाषा गुड़िक बहुल भाव में व्यवहार करने द्वारा आम ओडिया भाषा भंडार जो शब्द भंडारटा रही ऊर्ध्व आड़क न जाइकी कौन होइछि ना निम्न स्तर को गति करिछि जहा फल यही जो भाषा गुड़िक किभली भाव में व्यवहार करने द्वारा कारण साजिछि एवं सही भाषा गुड़िक कौन कौन रही ताहा यही वीडियो माध्यम संपूर्ण आलोचना करा जाइछि। तो डेरी न करी वीडियोटी आरंभ करबा चलंतु। ओडिया भाषार बलिष्ठ शब्द भंडार को अनुशीलन कले एतिरे मुख्यतः दुईटी श्रेणीर ना कौन शब्दर परिचय मिली थाए बोली कहा जाउछि ना कौन जो आम ओडिया भाषार जो बलिष्ठ शब्द भंडार बा जो शब्दकोश रही ताकू लक्ष्य कले बा तार अनुशीलन कले कौन हुए ना जे जो दुईटी श्रेणीर शब्दर परिचय मिले ना कौन कौन गोटे होछि मौलिक शब्द जहाकू आमर भारतीय भाषा भित्तिक शब्द बोली कहा जाए एवं अन्यटी होछि ना कौन आगंतुक बा जहाकू वैदेशिक भाषा भित्तिक कहा जाए। तो मौलिक शब्द भंडार कौन कौन एवं ताहार विभागीकरण कौन कौन आमे ताहा जानिबा पुणी वैदेशिक शब्द कौन कौन रही ताहा आमे जानिबा ना मौलिक शब्द भाव में कौन कौन ग्रहण करा जायछि तत्सम तद्भव देशज द्राविड़ और ऑस्ट्रिक जहाको आदिवासी शब्द मध्य कहा जाए। भाषार शब्द को ग्रहण करा जिबा स्थले वैदेशिक भाषा कहा को ग्रहण करा जायछि ना कौन पारसी तुर्की अरबी इंग्राजी और फरासी आदि को वैदेशिक शब्द बा आगंतुक शब्द भाव में व्यवहार करा जायछि। यह तुम्हें जदि न बुझी पारुछ पिले माने ताहले एहार मध्य सॉल्यूशन मु काढी नेछि जोटा कि तालिका माध्यम रे मु तुम मानकु संपूर्ण भाव में विभागीकरण कर देछि ताहा देखिले तुमे माने जानिबो जे को शब्द को केते भाग रे विभक्त करा जाउछि एवं को भाषा रे को भाषा आसुछि ताहा तुम माने संपूर्ण भाव में जानि पारिबो। तो चलंतु से तालिका को देखिबा सेठी तार विभागीकरण किभली करा जायछि ना एठी तुमे माने संपूर्ण भाव में देखा पाउथिबो ना कौन जो ओडिया शब्द भंडारटा रही ताकू केते भाग में विभक्त करा जायछि ना दुई भाग में विभक्त करा जायछि ना कौन गोटे होछि जहा मौलिक बा भारतीय भाषा भित्तिक बोली कहा जाए तथा अन्यटी होछि आगंतुक बा वैदेशिक भाषा भित्तिक बोली कहा जाए। पुणी यही दुई भाषा मध्यरु तांकु मध्य विभिन्न भाग में विभक्त करा जायछि ना कौन कौन जो मौलिक बा भारतीय भाषा भित्तिक को पुणी 6 भाग में विभक्त करा जायछि ना कौन कौन तत्सम अर्ध तत्सम तद्भव देशज द्राविड़ आउ जो ऑस्ट्रिक बा आदिवासी पुणी यही जो 6 गोटी मध्यरु जो देशज शब्द रही ताहाकू मध्य पुणी 3 भाग में विभक्त करा जायछि ना कौन कौन जोटा होछि ग्रामीण आंचलिक
ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଅବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ। ନା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଅବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେଉଁ ଆଗନ୍ତୁକ ବା ବୈଦେଶିକ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରହିଛି ତାକୁ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ନା କ'ଣ ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ? ନା କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଜାବନିକ, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ୟୁରୋପୀୟ ବା ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହି ଜାବନିକକୁ ପୁଣି କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ନା ତିନି ଭାଗରେ ପୁଣି ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପାର୍ସି, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଆରବୀ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନା କ'ଣ? ତୁର୍କୀ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ୟୁରୋପୀୟ ଶବ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ନା କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଇଂରାଜୀ, ଫରାସୀ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଓଲନ୍ଦାଜ। ଏହା ଥିଲା ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗୀକରଣ ବା ବର୍ଗୀକରଣ। ତୁମେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ କେଉଁ ଶବ୍ଦକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆସିଛି ତାହା ଏଇ ଡାଇଗ୍ରାମ ଦେଖିଲେ ତୁମେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, ଯେଉଁଟା ଆମର 2 ମାର୍କ କିମ୍ବା 3 ମାର୍କ, ଯେ କେଉଁ ଶବ୍ଦକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ବୋଲିକି ତୁମର ଆସିପାରେ। ଏହା ତୁମେମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥିବ ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଜାବନିକ ଶବ୍ଦର ବିଭାଗୀକରଣ ଯଦି ଆସିପାରେ ତାହେଲେ ଜାବନିକ ଶବ୍ଦକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଲେଖିବ। ନା କ'ଣ? ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ନା କ'ଣ? ଜାବନିକ ଓ ୟୁରୋପୀୟ। ଜାବନିକ ଶବ୍ଦକୁ ବିଷୟରେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ? ନା ଜାବନିକ ଶବ୍ଦକୁ ପୁଣି 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ନା କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପାର୍ସି, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଆରବୀ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ତୁର୍କୀ। ତାପରେ ତୁମେମାନେ ତା'ର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରଟା ରହିଛି ସେ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବ। ସରିଗଲା। ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବିନା ସ୍କିପ୍ କରିକି ଯଦି ଦେଖିବ ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶବ୍ଦ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ନା କ'ଣ ହୋଇଛି, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ନ ଯାଇ ଯେଉଁ ନିମ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଛି ତାହାର ବିଷୟରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିବା। ନା କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ତଥା ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ରହିଛି ତାହା ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ତାହାରି ବିଷୟରେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିବା। ନା କ'ଣ ରହିଛି? ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଚଳିତ ଭାଷା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ପ୍ରାଚୀନ। ନା କ'ଣ ହୋଇଛି? ଯେଉଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଚଳିତ ଭାଷା ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ବା ଶବ୍ଦ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ନା କ'ଣ? ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଖୁବ୍ ପୁରାତନ ବା ପୁରୁଣା ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଛି। ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାରତବର୍ଷ ଆଗମନର ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ନା କ'ଣ ହୋଇଛି? ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକାରେ ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନେ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ନଗର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ରହିଥିଲା ସେଠାରେ ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନା ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ନଗର ତଥା ସେମାନେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନଗର ବା ଗ୍ରାମ ସ୍ଥାପନ କରିସାରିଥିଲେ। ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସମୃଦ୍ଧ ନଗର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଗଢ଼ିଥିଲେ ତାହାର ପ୍ରମାଣ ଆମକୁ କେଉଁଥିରେ ମିଳେ? ନା ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ +2ର ଯେଉଁ ଇତିହାସରେ ପଢ଼ିଥିବ ଏହି ବିଷୟରେ। ନା କ'ଣ? ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ଓ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋର ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭଗ୍ନାବଶେଷରୁ ନା ଏହି ପ୍ରମାଣଟା ମିଳେ ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଛି। ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ମତରେ ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନେ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭାରତବର୍ଷର ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଦେଇ ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ନା କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଯେଉଁ ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନେ ନା କ'ଣ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ରହିଅଛି ତାହା ଦେଇ ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଐତିହାସିକମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି। କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ନା କ'ଣ? ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ତଥା ପ୍ରଧାନ ବାସଭୂମି ଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ।
ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିବା ପରେ ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟର ପ୍ରଥମେ ଶତ୍ରୁତା ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ସଂସ୍କୃତି ପରସ୍ପର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲେ। କେତେକ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ଭାଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ଓ ସମନ୍ୱୟ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛି। ଦେଖ, ଏଇଟା ହେବା ତୁମର ସ୍ୱାଭାବିକ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ହେବାର ସୁନିଶ୍ଚିତ। କାରଣ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଭାଷା କହିଥାନ୍ତି ବା କଥୋପକଥନ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯଦି ଯିବ ତାହେଲେ କିଛି ନା କିଛି ମାନେ କ'ଣ ଥିବ ନା ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥିବ। କାରଣ ତାଙ୍କର କହିବା ଉଚ୍ଚାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହେଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଅନୁସାରେ ହେଉ, ଯଦି ତୁମେମାନେ ଦେଖିବ ତାହେଲେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୋଇଥିବ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କୃତି ତଥା ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ତୁମ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଯଦି ଦେଖିବ ତାହେଲେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ନା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। ଯାହାଫଳରେ ଏହା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନେ ଯେଉଁ ଭାଷା ବା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ରହିଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯେଉଁ ଭାଷା ରହିଥିଲା, ତାହା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ନା କ'ଣ ହୋଇଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ନା କ'ଣ ଯେଉଁ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ନା ତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ କେଉଁଟା ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର କହିବା ଭାଷା କ'ଣ ରହିଥିଲା ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେହି ଭାଷାକୁ କହିଥାନ୍ତି ବା କଥୋପକଥନ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିବା। ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ପରିବାରର କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ନା କ'ଣ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ନର୍ମଦା ଏବଂ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଠାରୁ କୁମାରିକା ବା କନ୍ୟାକୁମାରୀର ଅନ୍ତରୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ଭାରତର କ'ଣ ପିଲେ ନା ଉତ୍ତରଲଙ୍କା, ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ, ବେଲୁଚିସ୍ତାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ କ'ଣ ବିହାର ଓ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ନା କ'ଣ ଏହି ଭାଷାଭାଷୀ ମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ନା କ'ଣ ହୋଇଛି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନର ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଟା ଥିଲା ନା କ'ଣ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ନର୍ମଦା ତଥା ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ଉପତ୍ୟକା ଠାରୁ କୁମାରିକା ବା କନ୍ୟାକୁମାରୀର ଯେଉଁ ଅନ୍ତରୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା। ଏହା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ପୁଣି ଥିଲା ନା ତୁମର ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ନା କ'ଣ ଉତ୍ତରଲଙ୍କା, ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ, ବେଲୁଚିସ୍ତାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ବିହାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଭାଷାଭାଷୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବାସ କରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ପରିବାରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ 4ଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା ରହିଛି। ନା କ'ଣ ଏହି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ପରିବାରର 4ଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା ରହିଛି। ନା କ'ଣ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତାମିଲ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତେଲୁଗୁ, 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି କନ୍ନଡ଼ ଏବଂ 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି ମାଲାୟାଲମ। ତ ଆଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା ହେଉଛି ନା କ'ଣ ଯେଉଁ ତାମିଲ ଶବ୍ଦଟା, ଯେଉଁ ତାମିଲ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସର୍ବପୁରାତନ ବା ପ୍ରାଚୀନତମ ଭାଷା ଏବଂ ତାହାର ଉଦ୍ଭାବକ ତଥା ଆଦିକବି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ସେ ଯେଉଁ ଆମର ତାମିଲ ଭାଷାର ଉଦ୍ଭାବକ ହେଉଛନ୍ତି ନାନାୟ ଭଟ୍ଟ। ଏହା ତୁମର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଯେ ତାମିଲ ଭାଷାର ଉଦ୍ଭାବକ ତଥା ଆଦିକବି କିଏ, ଯଦି ତୁମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ତାହେଲେ ତୁମେ କହିବ ନା କିଏ ନାନାୟ ଭଟ୍ଟ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ତାମିଲ ଭାଷାଟା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ନା ଏଇଟା ତୁମର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ନା କ'ଣ ରହିଛି ଯେଉଁ 4ଟି ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ କନ୍ନଡ଼ି ଭାଷା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବେଶ ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା। ଯେ ଏହି ଯେଉଁ କନ୍ନଡ଼ି ଭାଷାଟା ରହିଛି ନା କର୍ଣ୍ଣାଟକୀ ଶବ୍ଦରୁ ଏହାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନା କେଉଁଠିରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକୀ। ଏଇ ଯେଉଁ କନ୍ନଡ଼ି ଭାଷାଟା କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁହାଯାଏ, ଏହାର କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ନା କ'ଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ। ଏହା ଯେଉଁ କନ୍ନଡ଼ ଭାଷାଟା ରହିଛି ତାହା କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କଥୋପକଥନ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ତାହେଲେ ତୁମେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଲେଖିବ ନା କେଉଁ ଦେଶ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଏବେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିବା
ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ଶବ୍ଦଟା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ଜନିତର କାରଣ ସାଜିଛି ତାହା ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିବା। ନା କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ସେଇ ଯେଉଁ କାରଣମାନ ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ଏଇ ଭାଷା ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ଦେଖିବା। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ କାରଣଟି କ'ଣ ରହିଛି ତାହା ଆମେ ଦେଖିବା। ନା କ'ଣ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ଭାଷିକ ସ୍ତର ଦେଇ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛି। ଏହି ସୂତ୍ରରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅନେକ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷୀ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦଟି ରହିଛି ତାହା ସଂସ୍କୃତର ଭାଷିକ ସ୍ତର ଦେଇ ନା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ତଥା ଏଠି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦଟା ନା କେଉଁଠିରୁ ଜାତ, ସଂସ୍କୃତରୁ ଜାତ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ନା କ'ଣ ହୋଇଛି, ଏହି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଭାବରେ ନିଆଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ପଡ଼ୋଶୀ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ। ଦେଖ, ଯଦି ଆମେ ବାସସ୍ଥାନ ବା ଭୌଗୋଳିକ ତଥା ବାସଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପଡ଼ୋଶୀ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ପଡ଼ୋଶୀ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ନା କେଉଁଟା, ଯେଉଁ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଭାବରେ ବେଶ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଭାଷା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ କାରଣ ଜନିତ। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗବଂଶୀୟ ନରପତିମାନେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରୁ ଆସି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସହିତ ତେଲୁଗୁ ବା ତାମିଲ ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗବଂଶୀୟ ନରପତି ତଥା ରାଜାମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରୁ ଆସି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଶାସନ କରିବା ସହିତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭାଷାକୁ ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ତେଲୁଗୁ ଓ ତାମିଲ ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର କାରଣ ସାଜିଛି। ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଚତୁର୍ଥ କାରଣ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ଖାରବେଳ ବହୁ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ଜୟ କରିଥିଲେ। ତୁମେମାନେ ଖାରବେଳଙ୍କ ବିଷୟରେ ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଥିବ, ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ଯେ ଖାରବେଳଙ୍କର ଯେଉଁ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ ରହିଅଛି ତାଙ୍କଠାରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ପୁସ୍ତକରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ ତଥା ତାଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ବିଜୟର ଯେଉଁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଜୟ କରିଥିଲେ ତାହା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ସେଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଛି। ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର କାରଣ ସାଜିଛି। ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବର କାରଣ ରହିଛି କ'ଣ ନା ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଓଡ଼ିଶାର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଉତ୍ତର ଭାରତ ସହିତ ଯେତିକି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଥିଲା ବରଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା ତାଠାରୁ ଅଧିକ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଯେଉଁ କାରବାର ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ଚାଲୁଥିଲା ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଓଡ଼ିଶାର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଉତ୍ତର ଭାରତ ସହିତ ଯେତେ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା ତାଠାରୁ ସମ୍ପର୍କ କାହା ସହିତ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ନା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ସହିତ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ସାଜିଛି। ପୁଣି ଷଷ୍ଠ ନମ୍ବର କାରଣ ଦେଖିବା ନା କ'ଣ, ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବା ଯେଉଁ ପୁରୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଗବାନ ଯେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ। ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ସର୍ବଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ସମନ୍ୱୟ କ୍ଷେତ୍ର ତଥା ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ମାନନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରୁ ଅନେକ ଧର୍ମୀୟ ଗୁରୁ ତଥା ପ୍ରଚାରକ ଏହି ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବକ ନିଜର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଧର୍ମ ଦର୍ଶନରେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ସାଜିଛି। ତ ଏହିଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଯେଉଁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର କାରଣମାନେ। ତୁମେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିଲ ତଥା ଜାଣିପାରିଥିବ ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା
ଯେଉଁ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦାବଳୀ ରହିଛି ତାହା ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାହା ଓଡ଼ିଆ ସହିତ ସମାନ, ଯାହାଫଳରେ ସେହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ଅଗାଡ଼ିଟା ରହିଛି ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ନା ଅଗାଡ଼ି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଜକିକ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଶସ୍ୟହୀନ ଧାନ ଶସ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅଡ଼ୁଆ ବା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଡ଼ୁଆ, ଯାହା ଅସୁବିଧା ବୋଲିକି ଆମେ କହିଥାଉ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବୋଲି ତୁମେମାନେ ବହୁଳ ଭାବରେ କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କେଉଁ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଅଡ଼ୁଆ, ଉଟୁ, ଭଟ୍ଟା ଯାହାକୁ ଅଣ୍ଟା କୁହାଯାଏ ତଥା ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା କଟି, କ'ଣ ଅରି, ଅରା, ଅରୁଆ ଯାହାକୁ ଅସିଝା ଧାନରୁ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଅରୁଆ ବୋଲିକି କହିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅର୍ଗିଲ୍, ଅର୍ଗଳ ଯାହାକୁ ଆଡ଼ କାଠ, ଯିଏମାନେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ତଥା ପଶୁପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବେଶ ଭାବରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶାଳରେ ରଖାଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାଠ ଛେକିଥାନ୍ତି ବା ଆଡ଼ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ସେଇ ଅର୍ଗଳ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ନା କ'ଣ ରହିଛି ଅକର୍ଛଟନ, ଆକଟ ବା ପ୍ରତିରୋଧ ବା ବାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କ'ଣ ରହିଛି ନା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଉଲ୍ଲାଭ, ଅଳିଆ ଯାହାକୁ ବାରବୁଲା ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଓଲା ବା ଓଲା ଯାହାକୁ ବୋକା ବା ମୂର୍ଖ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଣୁ, କଣ ଯାହାକୁ କଣି, ପ୍ରୟୋଜକିକ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ବାଉଁଶ ବା କଣି ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। କାତି ଯାହାକୁ କାତି ଆଖା କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଆରେ। ପୁଣି ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଜକିକ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା କଟୁରୀ ଯାହାକୁ ମାଂସ କାଟିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ତଥା କୁଡ଼ିଆ ଯାହାକୁ ନା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଛୋଟ ଘର ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ତୁମେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିଲ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରେ ଏବଂ ଏହା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ଯେଉଁ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିଥିଲା। ତ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ତୁମେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣିପାରିଥିବ। ତ ପୁଣି ଦେଖିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେଉଁ ଆମର 3ଟି ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟ୍ରିକ୍, ଜାବନିକ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନେଇ ଆସିବି। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।